ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜੇਸ਼ ਕਨੇਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕੀ.05 ਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਥ ਦੀ ETT 994 ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਲ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਉਹ ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। आप शुरू करते हैं। हुण देखो अगला पॉइंट की कह रहा है, चक्री चतुर्भुज जिन्होंने कहते साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। कहते साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इनके बारे आप पढ़ते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब है कि एक अपने को क्वाड्रिलेटर हैगी है, चतुर्भुज हैगी जो सर्कल के अंदर बनी हुई है, ठीक है। देखो ABCD, ठीक है। पहला इनकी मैं डेफिनेशन दसदा, फिर मैं समझाना कि चक्री चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो क्वाड्रिलेटर होंगी है जिस दे शिखर जोड़े वर्टिक्स है, जिमें आखो ABCD ये वर्टिक्स है ना, ठीक है। ये चक्कर के उत्ते स्थित होंगे हैं, ठीक है। ये चार वर्टिक्स होंगे हैं। जेकर इनू आपस के A नू B तो B नू C, C तो D, D नू A नू मिला देंगे आप चारे वर्टिक्स नू, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन जाती है। तो इसका जो रिजल्ट है ये है कि इसके जो ओपोजिट एंगल होंगे हैं, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इनके जो ओपोजिट एंगल है, जिमें एंगल A के ओपोजिट एंगल C है, ठीक है। तो एंगल B के ओपोजिट एंगल D है, ठीक है। कहते कि इनके जोड़े ओपोजिट एंगल्स होंगे हैं ना, उन्हों का सम कितना होंदा है 180 होंदा है, ठीक है। कितना होंदा है 180 होंदा है, ठीक है। जोड़े ओपोजिट एंगल होंगे है अपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे, वो की सप्लीमेंट होंगे। सप्लीमेंट का मतलब की है, सप्लीमेंटरी का मतलब की है कि ओपोजिट एंगल का जोड़ा सम होंदा है वो किन्ने डिग्री होंदा है 180 डिग्री होंदा है। जिवें कि एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल B और एंगल D की हो गया 180 डिग्री, ठीक है। लग गई समझ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जी ओपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंटरी। डेफिनेशन मैं लिख भी दिना। डेफिनेशन की है कि ओपोजिट एंगल opposite angles of a cyclic quadrilateral, opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary means 180 डिग्री, ठीक है। कहते कि ओपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आ सप्लीमेंटरी, ठीक है। कहता कि जी चक्री चतुर्भुज के सन्मुख कोणों का जोड़, चक्री चतुर्भुज के सन्मुख कोण, ओपोजिट एंगल में कहते सन्मुख कोणों का जोड़ कितना होंदा 180 डिग्री होंदा है, ठीक है। ये अपने को केस ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का। अगे देखो अगे की है, आ तुहानू एक फिगर दिख रही होएगी। देखो एक फिगर हैगी है, जिवें आ सर्कल दिता है, ठीक है। सर्कल की एक टेंजेंट हैगी है तो एक की हैगी है सीकेंट हैगी है, ठीक है। जो टेंजेंट हैगी है जिन्हों आप स्पर्श रेखा कहने वो PT हैगी है, ठीक है। तो एक इनकी सीकेंट हैगी है जो BA और P हैगी है, ठीक है। इनका रिजल्ट की इनका एक डायरैक्ट रिजल्ट है, कहना इफ जेकर PT इज ए टेंजेंट, ठीक है। PT की है एक टेंजेंट मान लो स्पर्श रेखा है टू ए सर्कल चक्कर ते है, एंड PAB इज ए सीकेंट मान लो कि एक छेदक रेखा है। दैन इनका फिर रिजल्ट की होएगा, इनका रिजल्ट ये होएगा जी PA है, आ देखो की है PA इंटू PB, ठीक है। इन्नी आ PA और PB वो किंदे बराबर होंगी है PT दी स्केयर के बराबर होंगी है। आपू इस तरह का सम आएगा, ठीक है। आपू की दिता होएगा AB दिती होएगी, ठीक है। PA दिती होएगी, ठीक है। आपू PT पुछ लैणगे, जां आपू PT की स्केयर PT दिती होएगी, इनका क्यू स्केयर दिता होएगा, ठीक है। PB दिती होएगी जां PA दिती होएगी। जो इन तिन्नां दे विच्चों कोई एक कोई दो
ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੇਂਜੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਏ ਸਰਕਲ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਇਟ ਔਨ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਰੋਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਇੱਕ ਟੇਂਜਰ ਟੂ ਏ ਸਰਕਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਐਟ ਔਨ ਮੈਨੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਾਏਗੀ ਛੂਹ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰ ਜੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਹੈਗੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਇਹ ਸਰਕਲ ਇਨ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏ ਸੀਕੈਂਟ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ A ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ B, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਸੀਕੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਲ ਕੈਨ ਹੈਵ 2 ਪੈਰਲਲ ਟੇਂਜੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਮੋਸਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਪੈਰਲਲ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘੀ, ਇਹ 2 ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਮੋਸਟ ਕਿੰਨੀਆਂ 2 ਪੈਰਲਲ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਕੈਨ ਹੈਵ 2 ਪੈਰਲਲ ਟੇਂਜੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਮੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੀਸਰੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਆ ਪੈਰਲਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਟੇਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਰਲਲ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੇਂਜੈਂਟ ਐਂਡ the angle between tangent at the point on a circle and the radius through the point is 90 degree। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਟੇਂਜੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੇਂਜੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੇਂਜੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਔਨ ਏ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਥਰੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੇਂਜੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਏ ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਥਰੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਰਕਲ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ 3 ਮਤਲਬ 3 ਨੋਨ ਕਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਨੀਅਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੋਨ ਕਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਨੋਨ ਕਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰੇਖਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਖਾਵਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਰਕਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਨੋਨ ਕਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਲ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਲ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 3
ਨੋਨ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਰਕਲ ਪਾਸ ਥਰੂ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਨੋਨ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਰਕਲ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਨੋਨ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, y/7 ਜਾਂ 3.14। ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਗਿਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ y/7 ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸਰਕਲ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2πr। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2πr। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਰਕ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਲੰਬਾਈ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਆਰਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਆਰਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ 2πr ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ 360 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2πr ਔਰ ਥੀਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਥੀਟੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਕ ਦੇਖੋ, ਆ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦੀ ਆਰਕ ਕੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਰਕ ਬਣਦੀ ਸੀ AB, ਆਰਕ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਆਰਕ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2πr ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਆਰਕ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਰਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਆਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚੱਕਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਚੱਕਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ, ਜੋ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 2πr ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ, 2πr ਇੰਟੂ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ 360 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਟੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਟਰ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਚੱਕਰੀ ਖੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਕਰੀ ਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚੱਕਰ ਖੰਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਮੰਨ ਲਓ ਖੇਤਰਫਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ πr ਸਕੇਅਰ, πr ਸਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੰਟੂ θ/360। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ πr ਸਕੇਅਰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2πr ਲਗਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਏ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾ ਐਂਗਲ ਇਨ ਏ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ। ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਸਰਕਲ ਇਨ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਬਣਾ ਲਈ ABCD। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਗਲ ਜੇਕਰ A ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ 80 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਗਲ C, ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ C ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦੇ ਓਪੋजिट ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਪੋजिट ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਐਂਗਲ A ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ C ਇਜ਼ਕਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਗਲ ਸੀ A ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 80 ਡਿਗਰੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਐਂਗਲ C ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ਕਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਐਂਗਲ C ਇਜ਼ਕਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 80, ਸੋ ਐਂਗਲ C ਇਜ਼ਕਲ ਟੂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ 100 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ C ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ ABCD ਇਜ਼ ਏ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦਿੱਤੀ ABCD। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ AB ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ AB ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਲਰ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ CD ਜਾਂ DC ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ BAD ਆ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ 100 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਗਲ ABC ਆ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ABC ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ A ਔਰ ਐਂਗਲ C ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀ ਓਪੋजिट ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ 100 ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ C ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਜੇਕਰ A 100 ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ A ਪਲੱਸ C ਕਿੰਨੇ 180 ਦੇਗਾ। ਤੇ ਐਂਗਲ A ਜੇਕਰ 100 ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਗਲ C 80 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਆ 80 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ AB ਤੇ DC ਪੈਰਲਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, AB ਤੇ DC ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ B ਤੇ C ਹੈ, BC ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਓ ਕਾਟਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ AB ਤੇ DC ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BC ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪੈਰਲਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟਦੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਦੋ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ABC ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ BCD, ABC B ਐਂਗਲ ਤੇ BCD C ਐਂਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ABC ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਗਲ BCD ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, C ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸੀ 80 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ਕਲ ਟੂ 180। ਠੀਕ ਹੈ, तो एंगल ABC इजकल टू 180 माइनस 80, एंगल ABC इजकल टू 100 डिग्री, तो एंगल B कितना आ गया 100 डिग्री आ गया, B ऑप्शन। ठीक है, जिमें मर्जी कर लो तुसी। ठीक है, जा पहला इधर इसनू कर लो, आ दो पैरलर लाइन है, AD ट्रांसवर्सल है, आ 100 डिग्री होएगा तो आ कितना 180 हो जाएगा, आ 100 डिग्री है तो आ कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो अपन पता है कि दो ओपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे ओपोजिट एंगल सम 180 होंगे, हाँ 80 तो 100 हो जाएगा, चाहे इतना कर लो। ठीक है, सेम ही है फार्मूला। सो दोस्तों उम्मीद करना जो भी तुहानू करवाया है वो समझ आया होएगा। ठीक है, इसकी PDF बना के मैं तुहानू ग्रुप दे विच जो साडे ग्रुप दे विच ऐड नहीं है, ठीक है, जो भी बच्चे साडे ग्रुप च ऐड नहीं है वो ये नंबर नोट कर लैन 953089
06705 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ PDF ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ PDF ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਦਾ ਕਿ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।